ओम शांति। अज हैगी 19/2/2022 दी साकार मुरली। अज बाबा ने आख्या, मीठे बच्चे सदा इसी नशे विच रहना है कि ज्ञान सागर बाप ने सानू ज्ञान दे के स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। असी हाँ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। प्रश्न हैगा, तुसी बच्चे ब्राह्मण बंदे ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, किवें? उत्तर हैगा, ब्राह्मण बनना अर्थात सैकंड विच जीवन मुक्ति प्राप्त करना, बाप दा बच्चा बनना और वरसे दा अधिकार मिल जाना ते जीवन मुक्ति दा अधिकार भी मिल गया। इसलिए तुसी पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक विच कोई भी सौभाग्यशाली नहीं हैगा। अकाले मृत्यु सब दी हुंदी रहंदी है। तुसी बच्चे हुण काल ते जीत पांदे हो। तुसी त्रिकालदर्शी पने दा तुहानू ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मां दे लई तुहाडी झोली भरदे हन। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि असी कंडियां तो फुल बन रहे हाँ, मतलब मनुख तो देवता बन रहे हाँ। बच्चे जानते हैं यह कंडे तां जंगल है, यह कंडियां दा जंगल है। हुण फिर फुल्लां दे बगीचे विच जाना है। यह दिल्ली भी तुहाडी, यह दिल्ली भी तुहाडी, पर कोई परिस्तान कदों सी, हुण यह कब्रिस्तान बन गई है। तुसी बच्चे इस ते राज्य करदे सी, जबकि तुसी देवता सी। फिर कोई राजा महाराजा दे रूप विच ते कोई प्रजा दे रूप विच सी। हुण तुसी सब जानते हो कि बरोबर हुण सृष्टि कब्रिस्तान हो गई है, उस ते परिस्तान बनाउणा है। तुसी जानते हो यह सारी दुनिया ही नवी बनदी है। जमुना दे कंठे ते राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सी। इवें नहीं कि राधे कृष्ण कोई राज करदे सी, नहीं, राधे ते दूजी राजधानी दी सी, कृष्ण दूजी राजधानी दा सी। दोवें दा फिर स्वयंवर हुंदा है। स्वयंवर तो बाद फिर यह दोवें लक्ष्मी नारायण बनदे हन। फिर इस परिस्तान जमुना दे किनारे ते राज करदे हन। यह गद्दी बड़ी पुरानी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की गद्दी है। परंतु इन गल्लां नूं तुसी बच्चे ही जानते हो। तुसी ही अपना परिस्तान बना रहे हो, राजधानी स्थापन कर रहे हो। किवें? योग बल नाल। देवी देवतावां दी राजधानी लड़ाई तो नहीं स्थापन हुंदी। तुसी हुण बाप तो राजयोग सीख के राजयोग बल नाल 5000 वरियां पहले वंग फिर तो राजधानी स्थापन कर रहे हो। हुण तुसी कहंदे हो, बाबा कलप पहले भी अज ही दे दिन ऐसी समा असी बाबा तो पढ़न आए सी, हुण फिर आए हाँ। इत्थे ते तुसी बच्चे पढ़न ही आंदे हो ना। बच्चियां दे सिवाए बाप दी गल और कोई भी जान ना सके। बाप कहंदे हन, मैं बच्चियां नूं राजयोग सिखांदा हाँ। तुहानू किन्ना नशा होना चाहिदा है। ज्ञान सागर बाप हैगा, उसनू ही ज्ञान ज्ञानेश्वर आख्या जाता है। इस दा अर्थ है ईश्वर जो ज्ञान दा सागर हैगा, वह इस टाइम तुहानू ज्ञान देंदे हन। केड़ा ज्ञान दे रहे हन? सृष्टि दे आद मध्य ते अंत दा ज्ञान।
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੰਸ਼ੀ ਹੋ ਹੈਗੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੰਸ਼ੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵह ਉਹਨੂੰ ਸਵਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੰਸ਼ੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਯਵੰਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰਵੰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਰ ਏਕ ਮਨੁष्य ਮਾਤਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਿਓ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਨ ਲੰਘ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਵਨ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਆਖਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਲਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 5000 ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋਜਰਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਧਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਇਆ ਭਾਰਤ ਰਾਮ ਰਾਜ੍य ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਯੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖ ਧਾਮ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਹਮ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਦੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹਮ ਆਤਮਾ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੀय, ਫਿਰ ਵੈश्य, ਫਿਰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਅਰਥਾਤ ਬਾਜੋਲੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੀय, ਵੈश्य, ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਟੋਟਲ 84 ਜਨਮ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਝਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਵਰਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਵਰਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਕ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਨਾ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੇ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਰਪ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਸੀ। ਚੈਤਨਯ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਆਕਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਫਿਰ ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਆਧਾ ਕਲਪ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਡਿਜ਼ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਤੋਂ 3000 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵੀ ਫਿਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਲਪ ਕਲਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡੀ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਡੀ ਮਿਸਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗਿਰਤੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ। ਕਲਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਔਲਾਦ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਤਰੀਏ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਲਾ ਤੇ ਘਟਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਾਬਾ ਸਾਡੀ 21 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲਈ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਈ ਐਮ ਯੂਅਰ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਸਰਵੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਫਾਦਰ, ਮੋਸਟ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਫਾਦਰ, ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪਾਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਸਟ ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਨ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ੰਕਰ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖੇਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵੇਸਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਕੰਡਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ। ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
और कोई दी ताकत नहीं जो छुड़ा सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नूं नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप नूं नमस्ते। धारणा दे लई मुख सार हैगा, इस पुरानी दुनिया तो बुद्धि नूं भुल बेहद दा वैरागी बनना है। देह अभिमान दा भूत निकाल देना है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान दूजियां नूं भी बनाना है। किसी भी गल विच मूंझना नहीं है। अज दा वरदान है, परमात्म प्यार दे आधार तो दुख दी दुनिया नूं भुल्लण वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार दे आधार तो दुख दी दुनिया नूं भुल्लण वाले सुख शांति संपन्न भव। परमात्म प्यार इहो जिहा सुखदाई है जो उसनूं यदि खो जाओ, उस दे विच खो जाओ ते यह दुख दी दुनिया भुल जावेगी। इस जीवन विच जो चाहिदा है वो सारी कामनावां पूर्ण हो जावणगी। यह ही परमात्म प्यार दी निशानी हैगी। बाप सुख शांति दा दाता है, भंडार भरे होए ने, उस तो जिन्ना लेना चाहो लै सकदे हो। जी हो जिवें बाप सुख दा सागर है, नदी तलाब नहीं हैगा, एवें ही तुसी बच्चे भी सुख दे भंडार दे मालिक हो। इसलिए मंगण दी जरूरत नहीं हैगी, सिर्फ मिले होए खजानिਆਂ ਨੂੰ विधि पूर्वक समय प्रति कारज विच लगाओ ते आपे ही वधदे जाणगे। स्लोगन है, अपनी सारियां जिम्मेवारियां दा बोझ बाप दे हवाले कर दिओ ते डबल लाइट बन जाओगे। अपनी सारियां जिम्मेवारियां दा बोझ बाप दे हवाले कर दिओ ते डबल लाइट बन जाओगे। ओम शांति।